بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم اس لیکچر کے سلسلے کے دوسری گفتگو کر رہے ہیں، اور اس گفتگو میں ہم نے دوسرا پیپر 2 اس پر گفتگو کرنی ہے ہم نے، اور اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کرنی ہے، جس طرح ہم نے گزشتہ پیپر 1 میں گفتگو کی تھی۔ اب ذرا دیکھیے، پیپر 2 میں جو وقت مقرر ہمارے پاس موجود ہے وہ ہے 1 گھنٹہ 30 منٹ، 1 hour and 30 minutes اونلی۔ اس میں ہم نے 4 سوالات کرنے ہیں۔ پہلا سوال ہے ٹرانسفارمیشن آف سینٹینسز، جملوں کی تبدیلی، یا آپ جملوں کی درستی کہہ لیجئے۔ اس کی نوعیت یہ ہوتی ہے کہ ایک مثال دی جاتی ہے، اور اس مثال کے مطابق 5 جملے نیچے لکھے ہوئے ہوتے ہیں، اور انہیں ہمیں درست کرنا ہوتا ہے۔ ان کی مختلف نوعیتیں ہوتی ہیں۔ اب دیکھیے، آپ کے سامنے اس کو کھول لیتے ہیں۔ اگر اس کو میں نے بڑا کیا تاکہ آپ کو واضح طور پر یہ نظر آئے۔ سوال کی نوعیت سمجھنا، سب سے پہلے ہم نے سوال کو پڑھنا ہے، اور میں پہلے آپ سے کہہ چکا ہوں کہ یہ سوالات نہیں ہوتے، اب ہوتے ہیں مشق نمبر 1، مشق نمبر 2، مشق نمبر 3 اور مشق نمبر 4، جن کے ہم سوالات سمجھنے پر مجبور ہیں۔ تو ہم نے دیکھنا یہ ہے، وہ جو مثال دی گئی ہے اس مثال میں جملہ کس طرح درست کیا گیا ہے۔ یہ سوال عام طور پر جملوں کو ایک صورت سے دوسری صورت میں بدلنے کا ہوتا ہے۔ مثلا مثبت جملے ہیں، منفی جملے ہیں، کوئی ماضی کا جملہ ہے، کوئی پریزنٹ حال ہے، سوالیہ جملہ ہے، اور اس طرح کی مختلف نوعیتیں ہوتی ہیں۔ اس میں متضاد بھی ہو سکتے ہیں، مترادف بھی ہو سکتے ہیں، فاعل کی تبدیلی بھی ہو سکتی ہے، مفعول کی تبدیلی بھی ہو سکتی ہے، یہ ساری باتیں، یعنی ٹینسز کی تبدیلی بھی ہو سکتی ہے، زمانے کی تبدیلی یہ بھی ممکن ہے۔ اب اس کے لیے جس چیز پر ہم بالکل توجہ نہیں دیتے وہ ہے اردو قواعد، جسے ہم انگلش میں گرامر کہتے ہیں۔ یعنی اردو گرامر جو ہے، چونکہ ہماری کمزور رہتی ہے، اس میں ہم اسکول کے دنوں میں توجہ نہیں دیتے، تو ہمیں ان جملوں کو سمجھنے میں مشکل پیش آتی ہے۔ تو بنیادی قواعد بھی ضرور پڑھنے چاہیے، یعنی بنیادی گرامر کا کانسیپٹ ہمارا کلیئر ہونا چاہیے۔ اگر وہ ہمارا کلیئر نہیں ہوگا تو پھر ہمیں یہ ٹرانسفارمیشن آف سینٹینسز میں جملوں کی تبدیلی میں مشکل پیش آ سکتی ہے۔ اگر ہم اس سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں لامحالہ یقینی طور پر ان کو جاننا چاہیے۔ تو گرامر انڈرسٹینڈنگ، قواعد کا پختہ فہم یعنی سمجھنا، سب سے پہلی چیز ہے زمانہ، ٹینس کی پہچان اور اس کا درست استعمال۔ اب اس میں ماضی ہے، حال ہے، مستقبل ہے، یعنی پاسٹ، پریزنٹ اینڈ فیوچر۔ اس کے بعد ہمیں فعل اور مفعول کا علم ہونا چاہیے، جس کو ہم سبجیکٹ اور فعل کو ورب اور مفعول کو آبجیکٹ کہتے ہیں۔ اب اردو جملے میں بنیادی طور پر فاعل پہلے ہوتا ہے، فعل بعد میں ہوتا ہے، اور مفعول اس کے بعد ہوتا ہے۔ یعنی ترتیب میں فاعل، فعل، مفعول، یہ اردو جملے میں ہوتا ہے۔ اور انگلش میں سینٹینس میں کیا ہوتا ہے؟ سبجیکٹ، آبجیکٹ اینڈ ورب۔ انگلش کا سسٹم الگ سے ہے، تو اس لیے یہ ترتیب بھی مختلف انداز میں بیان کی گئی ہے۔ اردو گرامر میں نفی کے الفاظ نہیں، کبھی نہیں، ہرگز نہیں کہ درست جگہ پر استعمال کیا جائے، کہ ان الفاظ کو کہاں استعمال کرنا ہے اور کہاں استعمال نہیں کرنا ہے، اس بات کا ہمیں ادراک ہونا چاہیے۔ اس کے بعد سوالیہ جملوں میں کیا یا کیا، ان دونوں میں فرق ہے۔ ایک سوالیہ ہے، ایک کیا کرنا ہے، ڈو ایک سوال ہے، ان دونوں میں فرق ہے، ان کو سمجھنا ضروری ہے۔ اب منفی جملوں کی جو تبدیلی ہے، ان میں مفہوم نہیں بدلنا چاہیے، محض یعنی کہ صرف اونلی الفاظ بدلنے کی بجائے ساخت
स्ट्रक्चर दुरुस्त रखना है। जुमले का मफहूम वही रहना चाहिए जो मफहूम मौजूद था। तलबा को यह गलती करने से रोकें कि जुमले का मतलब बदल जाए या इजाफी मानी शामिल हो जाए। हमें, क्योंकि ये मैथमेटिकल नंबर है, और ज़रा सी गलती इस मसाइल का हम शिकार हो सकते हैं, हमारा ग्रेड मुतासिर हो सकता है। उसके बाद इमला और ज़ुबान की दुरुस्ती। इमला, हमारे बच्चे जो हैं अक्सर अक्सर देखा जाए तो उनको पता ही नहीं चलता कि हमने लिखा क्या है। और अक्सर ते, तोए, सीन, स्वाद, से, और अगर हम रे की फैमिली के एक हर्फ की बात करें जिसे ये या कहीं से पढ़ा जाता है, उसका दुरुस्त प्रोनाउंसिएशन योए है। ये रे की फैमिली का एक हर्फ है जिस पर 3 नुक्कत होते हैं। इसे आमतौर पर से पढ़ाया जाता है या ये पढ़ाया जाता है। आज गौर से सुन लीजिए, ये न से है न ये है, बल्कि ये योए है। ये लफ्ज जिस तरह याला बारी, टेलीविजन, तो विजन, योए की आवाज आती है। बहरहाल ये एक अलग तरफ गुफ्तगू चली जाएगी। तो जुमलों की तब्दीली में अक्सर तलबा इमला हिजे की गलती कर देते हैं। इसको सीखना है, इसको ठीक करना है, सुधारना है, हूँ, है, इनमें फर्क करना बहुत जरूरी है। था, थे में, थी में फर्क करना जरूरी है। मुझे मिसाल दी हुई है, मुझे इसका एहसान हमेशा याद रहेगा। अब तब्दील किया इसको, मैं इसका एहसान कभी भुला नहीं सकूंगा। अब देखिए, बात वही है, अंदाज मुख्तलिफ है। इसको एक और अंदाज से देखिए, मुझे उसका एहसान कभी नहीं भूलेगा, या मैं उसका एहसान कभी नहीं भुला सकूंगा, या मुझे उसका एहसान कभी मैं उसका एहसान कभी फरामोश नहीं कर सकूंगा। अब देखिए, बात एक ही है लेकिन जुमले मुख्तलिफ हो गए हैं। इसके बात को ध्यान में रखना है। ये 5 नंबर का सवाल है। आप इसको मैक्सिमम 10 मिनट देंगे। 5 मिनट अंडरस्टैंड करने के, 5 मिनट लिखने के। क्यों? क्योंकि आगे जो सवाल आएंगे वो हमारा ज्यादा वक्त लेंगे। तो लिहाजा इस पहले सवाल की गुफ्तगू को हम यहीं खत्म करते हैं और स्लाइड शेयर करते हैं दूसरे क्वेश्चन की, ताकि हमें अब दूसरे सवाल को समझने की जरूरत है कि दूसरा सवाल क्या है। उसके हवाले से हम देखते हैं। ठीक है जी। तो हमने अब ये दूसरा सवाल स्क्रीन पर शेयर कर दिया। आपको ये दूसरा सवाल के हवाले से नजर आ रही हैं ये चीज़ें। मैं इसका साइज बड़ा कर दूं ताकि आपको नजर आने लगे, ज़रा वजाहत हो जाए। तो ये हमने इनफैक्ट चौथा सवाल कर दिया है। हमें पहले दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 करना है ताकि वो कर सके हम लोग। और जी, क्वेश्चन नंबर जो 2 है, ये क्लोज पैसेज की शक्ल है। पहले पिछले निसाब में ये क्लोज पैसेज के नाम से था। अब एक तो इसके नंबर बढ़ा दिए गए हैं। इसके 10 नंबर हैं, और 10 जुमले होते हैं, और 10 खाली जगह होती हैं। ये एक तरह की खाली जगह पुर करना है, लेकिन ये थोड़ा सा टेक्निकल होता है। और यकीनन ये 10 के 10 नंबर मैथमेटिकल नंबर हैं, इसलिए 2-3 खाली जगह थोड़ी सी कंफ्यूजन करने वाली होती हैं, और जिसमें बच्चे थोड़ा सा परेशान भी हो जाते हैं, और बाज़ औक़ात मामूली सी गलती से नंबर कटवा लेते हैं। तो ये रीडिंग से हो सकती है, इसमें कोई ऐसी खास बात नहीं है। आपके सामने पूरा पैसेज दिया हुआ होता है, पूरा पैराग्राफ, पूरी इबारत जो भी आपके सामने है वो मौजूद होता है। उसे आपने तो गौर से पढ़ना है। देखिए, जरा सी गलती करेंगे, जरा सी तवज्जो आपकी किसी और तरफ डाइवर्ट होगी, तो 1 नंबर 2 नंबर आपके चले जाएंगे। और जो बाद में कहीं अगर एक आध नंबर से आपका स्टार रह गया तो वो सारी उम्र का पछतावा बन सकता है। इसलिए ये बात गौर करनी चाहिए कि ये इसको मामूली किसी एक नंबर को या आसान नहीं समझना चाहिए। ये जो तो पैसेज है तो लिखा हुआ है, ये तो मेरा गलत हो ही नहीं सकता। हाँ जी, जहाँ पे बाजू सिमटते हैं वहीं सयाद होता है। ये ख्याल कीजिए कि जहां आदमी अपने आप को रिलैक्स महसूस करता है, जहां आसानी महसूस करता है, हाँ बिल्कुल, यानी कि आपने कॉन्शियस रहना है।
टेंस नहीं कहा मैंने, टेंशन नहीं लेनी, कॉन्शियस रहना है, गौर करना है, सोच विचार करनी है, परेशान नहीं होना, परेशानी में और ज्यादा गलत होती हैं। लिहाजा इस बात को ध्यान में रख लें, ये खाली जगह पुर करने का एक सवाल है। अब हम आते हैं जो सबसे मुश्किल पार्ट शुरू होने वाला है हमारा इस पेपर में, और वो मुश्किल हिस्सा इसका है, अब डायरेक्टेड राइटिंग की तरफ हम चल पड़े। वो है इसका डायरेक्टेड राइटिंग वाला। ये जिस तरह हमारी ईमेल राइटिंग है, ईमेल राइटिंग हमारी बहुत मुश्किल चीज है। वजह उसकी क्या है? उसमें सोचना भी है, लिखना भी है, पॉइंट्स भी देखने हैं, और जो सवालात पॉइंट्स की सूरत में और क्वेश्चन जो पूछा गया है उसका जवाब देना, उन अहम निकात की मौजूदगी में ये जरूरी है। यानी आपने एक खाका तरतीब देना है, और अगर खाका तरतीब देने में गलती हो गई तो फिर यूं समझें कि आपका पूरे का पूरा सवाल जो है उसकी नोयत, उसकी डायरेक्शन तब्दील हो जाएगी। इस डायरेक्टेड राइटिंग में सबसे मुश्किल चीज डायरेक्शन का है। हालांकि डायरेक्टेड राइटिंग आम राइटिंग से या बेसिक क्रिएटिव, प्योरली क्रिएटिव राइटिंग से बहुत आसान है। एक आपको उन्वान दे दिया, फिर आपको एक खास पहलू पर लिखना है, आपको वो निकात बना बता दिए, और उस निकात में आपको बता दिया कि इतने नंबर आपके हैं आपके मटेरियल के, और बाकी इतने नंबर जो हैं वो हैं आपके मवाद के। अब ये मजमून जो है ये 20 नंबर का, 20 मार्क्स का है, तो 10 नंबर आपके मटेरियल के हैं, और 10 या कंटेंट कर लीजिए आप उसको, और 10 नंबर ही लैंग्वेज यूसेज के हैं, जुबान के हैं 10 नंबर, ये बात ध्यान में रखिए। तो इनमें दोनों नंबर बराबर हो गए हैं, और बहुत एहतियात करनी है, ख्याल से आपने इसको देखना है। अब ये देखिए, इसमें अहम निकात अपने ज़हन में रखिए। हिदायत की दुरुस्त तफहीम, अंडरस्टैंडिंग, जो सवाल पूछा गया है, जो उन्वान दिया गया है, जो मजमून का उन्वान वो देना चाहते हैं, उसकी तरफ आपने तवज्जो करनी है। अगर आप उस सवाल को गौर से नहीं पढ़ेंगे तो आप गलत सिमत में जा सकते हैं। हम अक्सर तलबा ये करते हैं, उन्होंने जल्दी में देखा, ओ ये तो मजमून वो है जो हमने क्लास में किया था, उसके पॉइंट्स गौर से नहीं पढ़े। अब वो सवाल उन्होंने सिर्फ क्वेश्चन, क्या मजमून का उन्वान या पहला पहला सवाल देखा, जो लाइन लिखी हुई थी, बाकी चीजों को गौर नहीं किया, और धड़ाधड़ लिखना शुरू कर दिया, हमने पढ़ा हुआ। और जब वो आधे से ज्यादा या मुकम्मल कर चुके होते हैं, जो उनकी निगाह पॉइंट्स पर जाती है, तो मालूम होता है ये तो सवाल ही नहीं पूछा, सवाल का उन्वान तो वही था लेकिन पॉइंट्स कुछ और थे। और यही चीज जल्दबाजी ओ लेवल सिस्टम में नहीं है। कैम्ब्रिज के इम्तिहान में बुनियादी चीज क्या है? बुनियादी चीज है आराम से, बहुत सोच समझ के काम करना, ये सबसे अहम तरीन चीज होती है। अब उसके बाद मजमून का एक खास स्ट्रक्चर होता है, खास उसकी साख्त होती है। अच्छा, मजे की बात यह है कि डायरेक्टेड राइटिंग लिखने के जितने भी पहलू, जितने भी तरीके हैं, चाहे वो ईमेल हो, चाहे वो स्टोरी हो, आपकी इंग्लिश में स्टोरी आती है, तो मजमून भी इसमें आप शामिल हो गया, और उसमें खत भी हो सकता है, उसमें कोई और चीज भी हो सकती है। तो बुनियादी चीज क्या है कि आपने वो डायरेक्टेड राइटिंग वाले फॉर्मेट को जहन में रखना है, अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखने की कोशिश करनी। क्योंकि उसकी वजह यह है कि जो चीज मोहतमिम पूछ रहा है वही लिखनी है आपने। अगर वो नहीं लिखेंगे तो आपको वो जितने भी मैक्सिमम नंबर देना चाहे वो 10 12 से ऊपर नहीं दे सकता, उसकी अपनी मजबूरियां हैं। इसलिए पहले सवाल को गौर से पढ़ें, चाहे आपके 2 मिनट लग जाएं, 3 मिनट लग जाएं, उसकी कोई फिक्र नहीं है। क्यों? क्योंकि जितना बाकी लिखेंगे, मैंने एक बच्चे के नंबर देखे, उसने 18 मार्क्स लिए हुए थे डायरेक्टिव राइटिंग में, और खासतौर पर मजमून नविशी में। अब मैं देखिए, मैं आपसे अर्ज करूं कि पहले एक वक्त था कि कैम्ब्रिज वाले 20 के 20, यानी कि उस वक्त 15 मार्क्स होते थे डायरेक्टिव राइटिंग के, वो देते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता मार्किंग सख्त होना शुरू हुई, खासतौर पर कोरोना में जो मसाइल पेश आए उसके बाद जो चेकिंग का मेयार है खासा बदल गया। तो 19 तक भी नंबर लिए हैं मैंने, अभी तक 20 मार्क्स डायरेक्टिव राइटिंग में नहीं देखे। मेरे अपने स्टूडेंट्स ने भी अभी तक 20, मेरे जो स्टूडेंट हैं इस बार जो पेपर आए हैं हमारे पास, मैंने नहीं देखे हैं। हाँ, फर्स्ट पेपर में 50 में से 50 जरूर आए हैं,
لیکن سیکنڈ پیپر میں جو میں نے ہائیسٹ مارکس ابھی تک دیکھے ہیں وہ میں نے دیکھے ہیں 48 50 میرے پاس ابھی میرے بچوں کے، ممکن ہے 49 آ گئے ہوں، کوئی تمام بچوں کے پیپر میرے پاس نہیں پہنچے نہ میں دیکھ سکا ہوں، ہو سکتا ہے، لیکن 50 مجھے ابھی تک معلوم نہیں پڑے، یہ بات ذہن میں رکھنی ہے۔ اب اس کے بعد ہے کہ ہم زبان اور اسلوب کی بات کریں، لینگویج یوسیج۔ اچھا ایک بات ذہن میں رکھیے، لینگویج یوسیج کا مطلب یہ نہیں ہے مشکل زبان استعمال کی جائے، ہر حال میں تراکیب لکھی جائیں، تشبیہات لکھی جائیں، تلمیحات لکھی جائیں، یا مشکل الفاظ کا استعمال کیا جائے، نہیں، آسان سے آسان الفاظ میں گہری اور مشکل اور ایسی ہماگیر، ہمہ جہت اور گہری بات کہی جا سکتی ہے۔ مثلا میں آپ کے سامنے غالب کا ایک مصرع پڑھتا ہوں، آپ اس کو سمجھیے کہ یہ غالب کا آسان ترین مصرع ہے، لیکن جو بات غالب نے اس میں کہی ہے وہ اسے پوری اردو شاعری میں تمام شاعروں سے الگ کر دیتی ہے، کہ ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے۔ اب اندازہ لگائیے، ہر ایک بات کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے، اس میں کون سا لفظ مشکل ہے؟ لیکن جو بات کہی گئی ہے وہ بات کسی شاعر نے آج تک اردو میں نہیں کہی، کہ انسانی عزت نفس کا اس میں بہت بڑا فلسفہ ہے، اور یہ بات غالب عام آدمی کو نہیں کہہ رہا ہے، اپنے محبوب سے کہہ رہا ہے، جس کے کی محبت میں وہ سب کچھ داؤ پر لگا سکتا ہے، لگا چکا ہے، لیکن اسے بھی کہتا ہے کہ یار یہ انداز گفتگو آپ کا مہذب نہیں ہے، اور کہنے کا سٹائل دیکھیں، ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے، اسے تم کہا ہے، تہذیب کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا، آپ نہیں کہا، تم کہا ہے، ایک درجے نیچے رکھا ہے، اور اپنے آپ کو تو کہا ہے، تاکہ معلوم ہو جائے کہ تو مہذب زبان میں نہیں کہنا چاہیے۔ اب یہ اتنی عمیق بات ہے، گہری بات ہے، کہ یہ صرف وہ سمجھ سکتے ہیں جو زبان کی نزاکتوں کو، جو زبان کی باریکیوں کو سمجھتے ہیں۔ اس لیے آپ آسان ترین زبان میں، الفاظ میں، جملے میں بہت اعلیٰ بات کہہ سکتے ہیں، اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ کا سیکوینس، کنٹینیوٹی، ربط، تسلسل، وہ نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ جو پوائنٹس اس نے پوچھے ہیں وہ پوائنٹس بھی بیان ہوں، اور یہ ربط بھی نہ ٹوٹے، اگر یہ ٹوٹ گیا تو مناسب نہیں ہے۔ اچھا اس کے لیے کیا کریں؟ اس کے لیے اور استعمال کریں، واو استعمال کریں، لیکن استعمال کریں، تاکہ استعمال کریں، چونکہ استعمال کریں، کیونکہ یہ ضروری، ان کو کنیکٹیو ورڈ کہتے ہیں، کنیکٹیو ورڈز ہوتے ہیں یہ لوگ، یہ کنیکٹیو ورڈز اگر استعمال نہیں کریں گے تو ہمیں پورے نمبر نہیں ملیں گے۔ لینگویج یوسیج میں کنیکٹیو ورڈز کی بہت اہمیت ہے۔ اس کے بعد ہوتے ہیں ٹرانزیشنل فریزز، اس میں کیا استعمال ہوتا ہے؟ لیکن، تاہم، اگرچہ، ورنہ، وغیرہ، یہ الفاظ یہ جو ہے نا استعمال ہونا ضروری ہیں، یہ باقاعدہ آپ کے جملوں میں دیکھے جاتے ہیں، چیک کیے جاتے ہیں نمبر دینے سے پہلے، کہ اسٹوڈنٹ نے انہیں استعمال کیا ہے، کیا انہیں استعمال کرنے کا اسے سلیقہ آتا ہے۔ اس لیے میں بار بار آپ سے کہتا ہوں، اپنے طالبوں سے ان سے بھی کہتا ہوں، اور آپ سے بھی میں عرض کر رہا ہوں، کہ تھوڑی سی گرامر قواعد کو جب بھی موقع ملے، اور جب بھی کوئی استاد، معلم، مدرس آپ کو پڑھانے کی کوشش کرے، تو آپ اس سے جاننا چھڑوائیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، یہ آپ کے لانگ لائف بھی کام آتی ہے۔ اس کے بعد سب سے اہم بات آ گئی، وقت کی پابندی۔ ٹائم مینجمنٹ از موسٹ امپارٹنٹ تھنگ ان او لیول ایگزامینیشن سسٹم، ان کیمبرج ایگزامینیشن سسٹم۔ اور اب یہ دیکھیے کہ آپ نے، انہوں نے جو تعداد الفاظ کی دی ہے وہ ہے 200 الفاظ۔ اچھا ہمارے بچوں کو عام طور پر الفاظ گننے نہیں آتے، میں مرکبات کو ایک لفظ گنتا ہوں، مجھے نہیں معلوم، میں نے یہ ای میل بھی کر رکھی ہے کیمبرج والوں کو کہ مجھے گائیڈ کریں اس حوالے سے، کہ مرکبات کو آپ کس طرح کاؤنٹ کرتے ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ مرکب اضافی ہے، توصیفی ہے، جاری ہے، عددی ہے، تو توصیفی ہے، میں ان کو کیسے دو الفاظ تسلیم کروں؟ کیونکہ وہ ایک معنی دے رہے ہیں، جب وہ معنی ایک دے رہے ہیں، میرا دل نہیں مانتا کہ میں انہیں دو لفظ کے طور پہ کاؤنٹ کروں، تو بچوں کو معلوم نہیں ہوتا، تو وہ دو کاؤنٹ کر لیتے ہیں، تو الفاظ کی تعداد وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری پوری ہو گئی ہے، حالانکہ وہ پوری نہیں ہوتی۔ اور ہم عام طور پہ کہتے ہیں بچے کو کہ وہ 230 سے 250 تک جا سکتا ہے، یعنی وہ سپیس جو کیمبرج نے آپ کو مضمون لکھنے کی دی ہوئی ہے، اگر آپ وہ پوری کی پوری لکھ دیں تو کوئی بات نہیں، ہاں ایڈیشنل اگر آپ لگائیں گے تو پھر آپ خود ذمہ دار ہیں، اس بارے میں میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔
اور یہ سب سے اہم بات ہے کہ آپ سادہ زبان میں کم سے کم 230 الفاظ لکھیں گے تو پھر امید کی جا سکتی ہے. اور اب آخری باتیں دو ایک بہت اہم ہے. اب مضمون میں وہ 2 پوائنٹ پوچھتا ہے آپ سے، 2 پوائنٹ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کے علاوہ بھی آپ پوائنٹس بنا سکتے ہیں. اور عام طور پر جو مضامین آ رہے ہیں وہ مباحثے کی صورت میں آ رہے ہیں، ڈیبیٹ کی صورت میں آ رہے ہیں. ایک پوائنٹ وہ کہتا ہے مثلا کہ موبائل جو ہے، انٹرنیٹ کا یوز، موبائل کا جو یوز ہے وہ تعلیم کے لیے بہت اچھا ہے، وہ جدید ٹیکنالوجی ہے، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. دوسری طرف کہتا ہے کہ جی اس سے تو تعلیم کو نقصان ہوتا ہے، اس سے تو بچے دوسرے معاملے میں پڑ جاتے ہیں. اب یہ بالکل دو اپوزٹ اس میں آرا آ جاتی ہیں. اب دیکھنا یہ کہ بچہ کیا کرتا ہے. تو آپ نے دونوں طرف کے دلائل دے کر آخر میں کنکلوژن بھی نکالنا ہوتا ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. آپ نے بین بین چلنا ہے، آپ نے متوازن رائے دینی ہے. اور متوازن رائے کیا ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ہر چیز میں ایک توازن ہوتا ہے. توازن قائم رکھنا ہے ہم نے. وہ کیا توازن قائم رکھنا ہے کہ انٹرنیٹ اور موبائل جدید دور کی اہم ترین ایجاد ہے اور نیٹ پر علم کا ایک خزانہ پڑا ہوا ہے، لیکن اس کو تلاش کرنے کے چکر میں ہمیں ادھر ادھر نہیں بھٹکنا ہے. اور دوسری طرف یہ نہیں کہ صرف اسی پر بھروسہ کرنا ہے. زندگی صرف نیٹ اور موبائل کا نام نہیں ہے، اور بھی اساتذہ ہیں. کیونکہ نیٹ پر بے شمار چیزیں پڑی ہیں. اب پتہ نہیں آپ کو وہ فائدہ دیتی ہیں کہ نہیں دیتی. اب چیٹ جی پی آ گیا ہے، اب ڈیپ سیک آ گیا ہے، اے آئی آ گیا ہے، طرح طرح کے ٹولز ہیں، آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. لیکن ان میں گائیڈ لائن ضروری ہے، اساتذہ کی رہنمائی، والدین کی رہنمائی، اچھے دوست کی رہنمائی جو آپ کو اچھا مشورہ دے، جو آپ کی خوبیاں نہیں آپ کی کمزوریاں آپ کو بتائے. آپ کا سب سے مخلص دوست وہ ہے جو آپ کو کمزوری بتائے گا، جو تعریف کرے گا یقیناً اس کو آپ سے کوئی مطلب ہے. تو اب دیکھ لیجئے، تو یہ ہم نے ڈائریکٹڈ رائٹنگ کے حوالے سے بات کی ہے. اور اب آج کا آخری سوال ہے، میں اس کو سلائڈ کو سٹاپ کر کے ہم اب ٹرانسلیشن کی طرف جائیں گے کہ ہم دیکھیں گے کہ ٹرانسلیشن میں ہم کیا دیکھ سکتے ہیں اور ہم نے اس کو کس طرح سے ہینڈل کرنا ہے تاکہ ہم وہ کر سکیں. تو یہ دیکھیے ذرا کہ ترجمہ. اب دیکھنا ہم نے یہ ہے سب سے زیادہ مشکل ہمارے انگلش میڈیم سسٹم میں، انگلش میڈیم سکولز میں یہ ہے کہ بچوں کو انگریزی آتی ہوتی ہے. جب وہ پیسے جاتا ہے بچے جانتے ہوتے ہیں، لیکن کس میں جانتے ہوتے ہیں؟ انگلش ٹو انگلش جانتے ہیں. اب انگلش ٹو اردو ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات انہیں انڈرسٹینڈ بھی ہو رہا ہوتا ہے لیکن لفظ نہیں مل رہے، الفاظ نہیں مل رہے، جملہ نہیں بن رہا. اب وہاں پر جو بچہ سنبھل کے لکھتا ہے وہ نکل جاتا ہے. اور میں نے اس دفعہ دیکھا کہ جن بچوں کے نمبر کم ہوئے ہیں کسی بھی وجہ سے، اور جن بچوں کے میری بچوں کے 5 بچوں کے بی آئے ہیں، ان میں ان کی سب سے بڑی کمزوری جو مجھے نظر آئی ہے وہ ٹرانسلیشن میں نظر آئی ہے. ٹرانسلیشن کو ہینڈل نہیں کر سکے، اس لیے ان کے نمبر کٹ گئے ہیں. اور ٹرانسلیشن میں انہوں نے 12 11 10 تک 9 تک نمبر لیے ہیں. اب اس سے اندازہ لگا لیں جب آپ کو 15 میں سے آپ 9 10 مارکس لے رہے ہوں اور پھر آپ یہ امید رکھیں کہ اے یا اے اسٹار آ جائے تو مشکل ہے. جو ٹرانسلیشن میں مارک کھا رہے ہیں تو باقی چیزوں میں بھی تو مسئلہ ہوگا. تو اس میں کیا کرنا چاہیے؟ اساتذہ کو کیا کرنا چاہیے؟ میں ایز اے طالب علم، میں اپنے آپ کو طالب علم سمجھتا ہوں، اور ایز اے ایک معلم جو میں اتنے عرصے سے تقریباً کوئی 35 سال کے عرصے سے میں جو کچھ میں نے سیکھا ہے، میں بچوں کو کوشش کرتا ہوں کہ وہ خاص الفاظ جو مختلف شعبوں کے حوالے سے، جنہیں ٹیکنیکل ورڈز کہا جاتا ہے، جنہیں سمبولک ورڈز کہا جاتا ہے، مثلا لٹریچر میں بہت سی موومنٹس ہیں، اکنامک کے خاص ورڈ ہیں، میڈیکل کے ہیں، ہاں جی. اس کے بعد آپ آ جائیں میوزک کی طرف، آپ آ جائیں لٹریچر کی طرف. تو میں کوشش یہ کرتا ہوں تو ان کی ایک فہرست بنا لوں، جو اپنی سمجھ میں آتا ہے میں اس فہرست کو بنا کر میں اپنے طلباء کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں تاکہ بچے ان الفاظ کو بار بار دیکھتے رہیں اور مشکل انہیں پیش نہ آئے. کیونکہ تقریباً کوئی 4 6 سال پہلے ایک پیسج آیا انگلش کا میوزک کے اوپر. اب میوزک میں جو انگلش میں تو بہت سے
मुख्तलिफ अंदाज से वर्ड्स थे, उन्हें समझ आ रहे थे, लेकिन उर्दू में किसी का तर्जमा लय था, किसी का सुर था, किसी का धमाल था। तो ये बच्चों ने नाम ही नहीं सुने होते, ना लय सुनी थी कभी, ना धमाल का लफ्ज सुना था, चले सुर का लफ्ज सुन लिया होगा, है जी। उसके बाद बहर का लफ्ज सुन लिया होगा, है जी। मौसीकाई का है, उसके बाद गुलकार का लफ्ज है, फनकार का लफ्ज है, हाँ जी। तो ये सारी बातें अब जो डायरेक्टर है, डायरेक्टर तो अंग्रेजी में कहते हैं, है तो उर्दू में क्या किया जाए, मौसीकार। अब मौसीकार का लफ्ज नहीं आ रहा उनको, म्यूजिशियन को मौसीकार उन्होंने कभी सुना नहीं था। तो यूं उन्हें मसाइल पेश आए, और बहुत से बच्चे स्टार की बजाय ए में आ गए, जिनके स्टार आने थे। तो मेरी आप सब लोगों से ये खसूसी तौर पर दरखास्त है, तलबा से, कि तर्जमा करते हुए आप इस बात का खास ख्याल रखेंगे। और तर्जमा प्रैक्टिस, मोर प्रैक्टिस एंड मोर प्रैक्टिस, उसका तरीका क्या है, मैं बच्चों को जो सजेस्ट करता हूँ, आप ईसोप स्टोरीज पढ़ें, स्टोरीज ऑफ ईसोप्स, या जो भी आपको स्टोरी पसंद है, पढ़ ली स्टोरी, अब उसकी समरी जो है वो उर्दू में लिखे। अच्छा, अब आपने दो काम कर लिए, एक आपको वो अंडरस्टैंडिंग उर्दू में लिखनी आ गई, और बहुत से आपको बातें समझ आ गई। दूसरा, आपको समरी बनाने के उसूल भी अनकॉन्शियसली आपने अप्लाई कर दिए, समझ आ गए। अच्छा, अब आपने उसकी समरी बना ली, अब इसी समरी को आप कंप्रीहेंशन समझ लें, इसी समरी के आप क्वेश्चन बना लें, और उसी क्वेश्चन के आप आंसर दें, अब आपकी कंप्रीहेंशन हो गई। फिर इसी कंप्रीहेंशन को आप इसके नोट्स बना लें, एक और कंप्रीहेंशन हो गई। तो इसी, अगर वो इससे की स्टोरी आपको पसंद आई है, आप उस पर ईमेल लिख सकते हैं, आप उस पर डायरेक्टली राइटिंग लिख सकते हैं। तो आपने एक चीज को समझने के लिए इतनी चीजें आपने उसमें से निकाल ली, आपको कितने फवायद उसमें हुए आप इससे खुद अंदाजा लगा लें। लेकिन ये एक मुसलसल प्रैक्टिस का नाम है। इसके लिए आप कोशिश यही करें कि रोजाना स्टडी, रीडिंग, रीडिंग हैबिट, है जी। आप चाहे रोजाना 20 मिनट पढ़ें, 30 मिनट पढ़ें, लेकिन तसलसल के साथ मुसलसल रोजाना पढ़ें। अगर आप अच्छे नंबर लेना चाहते हैं, स्टार लेना चाहते हैं, और साथ एक बात मैं आपको और भी ऐड कर दूं, हम जितना ज्यादा दुनिया की कोई भी जुबान सीख लें, अगर हमने पाकिस्तान में रहना है तो उर्दू हमारी मजबूरी है। आम आदमी अंग्रेजी जुबान नहीं समझता। अगर हम अंग्रेजी नहीं उर्दू अंग्रेजी सीखेंगे और उर्दू नहीं सीखेंगे, तो फिर आप समझ लीजिए कि आम मुआशरे में हमारे लिए मसाइल पैदा हो जाएंगे। और इस बात का एहसास मुझे उस वक्त हुआ जब मेरी अपनी बेटी, हाँ, मेडिकल कॉलेज में गई, और उसको ये पता नहीं था कि उर्दू में जो है वो 79 रुपये कितने होते हैं, 69 कितने होते हैं, 49 कितने होते हैं। अब वो मुंह देखती दाएं बाएं, और आहिस्ता आहिस्ता उसको याद करवाने मैंने शुरू किए हैं फोन पर। आप अंदाजा लगा लीजिए कि इससे कितना मसला बनता है। तो आप खुद देखिए कि कोशिश करें आप कि इसको समझें। और मेरी तरफ से मुकम्मल हुआ। आपने कोई अगर सवालात करने हैं, तो आप तमाम लोग, जो भी बच्चा सवाल करना चाहे वो कर सकता है, ताकि हम बात को आगे बढ़ाएं। और ये देख लीजिए कि वक्त अब मेरे पास कम रह गया है। मुझे जोम जो दिखा रहा है वक्त, वो 8 मिनट है तकरीबन जो हमारे पास बच गए हैं। अगर आप सवाल पूछेंगे तो मैं इसे आन रखूंगा, और अगर आप सवाल नहीं पूछेंगे तो फिर मैं आपसे हाफिज कर लूंगा। अब बाल आपके कोर्ट में है। जी, एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड प्लीज। आप में से कोई तालिब इल्म सवाल पूछना चाहे। जी, इसमें मेरी एक स्टूडेंट है, मेरे ख्याल में अबिया फातिमा मौजूद है। अबिया, हाँ अबिया है। आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं मुझसे, कोई बात आपको समझ ना आई हो, तो अपना माइक ऑन करके मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। नहीं सर। एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड प्लीज। नहीं सर, समझ आ गया। आवाज मुझे सुनाई नहीं दी, आवाज कम तो नहीं है कहीं? जी, हेलो। हेलो। जी बेटे, कोई सवाल है? एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर नहीं साइड? सर, नहीं। ओके। तो अगर सवाल नहीं है तो फिर मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह फिर जब दोबारा हम ये सिलसिला शुरू करेंगे, अगर हमने इस सिलसिले को आगे बढ़ाया, तो फिर मैं आप लोगों को बता दूंगा।
اور انشاءاللہ ہم اس میں شامل ہوں گے. تو فی امان اللہ. اوکے، تھینک یو، اللہ حافظ.